হ্যাঁ ঠিক আছে। ওকে ডান। ওকে, স্ক্রিন শেয়ার হয়েছে? হয়েছে, স্ক্রিন শেয়ার হয়েছে। আচ্ছা, What is the most likely diagnosis? Inferior end-stage HOCM, prinzmetal angina, pulmonary embolus, Takotsubo cardiomyopathy. একটা পড়লাম। Okay. A 55-year-old managing director presents with sudden onset retrosternal chest pain associated with lightheadedness. She is a non-smoker and has no other past medical history except undergoing menopause 6 years ago and taking a short course of hormone replacement therapy. On examination, cool peripheries and normal heart sounds. Chest is clear with no peripheral edema. Her cuffs are soft and non-tender. ECG demonstrated ST elevation in V2 to V4 troponin 0.8. Percutaneous coronary intervention was performed overnight, demonstrating no occlusions in her coronary arteries. However, ballooning of her left ventricular mid-cavity and apex was noted, in addition to left ventricular hypokinesia. What is the most likely diagnosis? I guess it's Takotsubo. টাকোৎসব। বেলুনিং, অ্যাপেক্স বেলুনিং হলেই অক্টোপাসের মাথার মতো বেলুনিং হয়ে যায়। ঠিক আছে। This patient with cardiac sounding chest pain with a troponin positive event in the absence of vascular risk factors and in the context of normal coronary vessels. The diagnosis is made on the left ventricular description. Apical ballooning is pathognomic of Takotsubo cardiomyopathy with the shape of the heart named after the Japanese is octopus trap. It classically presents in postmenopausal women and is particularly triggered by anxiety and emotional stress. Treatment is supportive as per heart failure, possibly requiring inotropes if there is no left ventricular outflow obstruction and with beta blockade. If there is left ventricular outflow tract obstruction, okay. Patients generally recover their left ventricular ejection fraction within 4 weeks. Treatment কি supportive, possibly requiring inotropes if there is no outflow tract obstruction and beta blocker যদি left ventricular outflow tract obstruction থাকে। Okay. আচ্ছা, মেইনলি হচ্ছে সাপোর্টিভ, আর আপনার যদি লেফট ভেন্ট্রিকুলার আউটফ্লো অবস্ট্রাকশন না থাকে আয়নোট্রপ দিব, আর যদি লেফট ভেন্ট্রিকুলার আউটফ্লো অবস্ট্রাকশন থাকে দেন হচ্ছে বিটা ব্লকার। ওকে, ঠিক আছে। 34-year-old Afro-Caribbean. She would like. What would you recommend regarding pregnancy? ঠিক আছে আপু, পুরোটাই পড়ি। 34-year-old Afro-Caribbean female presents to the heart failure clinic and would like your advice. 2 years ago, she presented with shortness of breath and reduced exercise tolerance. 3 months after her second pregnancy, a chest X-ray demonstrated bilateral alveolar shadowing. Okay, these symptoms were improved following diuresis, and she remained on an AC inhibitor, beta blocker, and furosemide. She continued to be followed up with echocardiograms. Her last demonstrating LVEF of 30%. She would like to try for a third pregnancy. What would you recommend regarding pregnancy? আচ্ছা, Diagnosis আফ্রো-ক্যারিবিয়ান কি? Heart ফিমেল, failure? ও আসছে হচ্ছে নিতে না, অ্যাডভাইস নিতে যে সে নেক্সট টাইম প্রেগনেন্ট হবে কিনা।
সেকেন্ড she presented with shortness of breath. এটা হচ্ছে 2 ইয়ার্স এগো, 2 বছর আগে তার সেকেন্ড প্রেগনেন্সির পরে এরকম একটা প্রেজেন্টেশন ছিল, এসওবি ছিল, রিডিউস এক্সারসাইজ টলারেন্স ছিল। তখন আপনার চেস্ট এক্সরেতে ডেমনস্ট্রেটেড বায়োল্যাটারাল অ্যালভিওলার শ্যাডোইং, মানে ইয়ে মনে হয় পি ছিল মনে হয়, পালমোনারি এম্বোলিজম টাইপের কিছু। The symptom were improved following diuresis and she remained, হ্যাঁ প্রেগনেন্সির diuresis পরে দিয়ে ভালো হয়ে একটা গেছে। ডাইলেটেড কার্ডিওমায়োপ্যাথি হয় না, কি যেন এটা পোস্ট পেরিপাটাম ছিল কার্ডিওমায়োপ্যাথি, কার্ডিওমায়োপ্যাথি হ্যাঁ পেরিকার্ড পেরিপাটাম পেরিপাটাম মনে হয় কার্ডিওমায়োপ্যাথি। তারপরে অ্যালভিওলার শ্যাডোইং মানে তো হচ্ছে এম্বোলিজম না, মানে পানি চলে আসছে আর কি লাংসে, এই জন্যই তার এলবিএফ লেফট না ভেন্ট্রিকুলার pulmonary edema. ইডিমা সরি ইডিমা ইডিমা হচ্ছে ডায়ালিসিস দিয়ে ভালো হয়ে গেল, মানে ভালো হয়েছিল। সে রিমেইন থেকে এসি ইনহিবিটর, বিটা ব্লকার আর ফ্রুসামাইডের উপরে আছে সে। আচ্ছা, সে আফ্রো ক্যারাবিয়ান, আসলে তো তার ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকারে থাকা উচিত ছিল, তাই না? এসি ইনহিবিটর তো আমরা দিই না, মানে হাইপারটেনসিভ কি আচ্ছা হাইপারটেনসিভ না ই হিসেবে হার্ট। she continued to be follow up on echo. লাস্ট হচ্ছে এলভিএফ তো খুবই খারাপ, 30%. She should like to try for a third pregnancy. What did you recommend regarding her pregnancy? তার মানে হার্ট ফেলারের পেশেন্ট, সে অলরেডি আপনার এসি ইনহিবিটর, বিটা ব্লকার, ফ্রুসামাইড নিচ্ছে, এলভিএফ হচ্ছে আপনার 30%। এখন আপনার কাছে ইয়ে করতে আসছে যে থার্ড প্রেগনেন্সি মানে জন্য অ্যাডভাইসটা কি আপনার? Pregnancy is advised as normal. Pregnancy is not advised. Pregnancy is advised with increased ACI. Pregnancy is advised with monthly echo. Pregnancy is advised with increased beta block. 30% এ প্রেগনেন্ট হলে এই পেশেন্ট মারা যাবে না? আরো আমার পানি মনে চলে হয় আসবে। প্রেগন্যান্সি হ্যাঁ অনেক বেশি, LVF 30% তো কম। অনেক লো, অনেক লো। অনেক কম। তার চেয়ে ভালো তুমি থার্ড বাচ্চা নিও না। ঠিক আছে। The patient presented with peripartum cardiomyopathy defined as left ventricular ejection fraction reduction in the last month with ওইটাই বলছে peripartum cardiomyopathy আচ্ছা, or within 5 months defined as left ventricular ejection fraction reduction in the last month or within 5 months of giving birth, particularly prevalent in Black women. The key in this question is whether left ventricular dysfunction was persistent. The last echo demonstrates persistent reduced EF, and in this case, pregnancy is not advised due to the risk of LV failure, progression, and significantly mortality risk of up to 20%. Those with recovered LV function are likely to also experience deterioration in LV function, but pregnancy is not absolutely contraindicated. কি বলছে? Those with recovered এলভি LV ফাংশন যদি function. ভালো থাকতো, হ্যাঁ যদি ভালো থাকতো তাহলে মানে অ্যাডভাইস দেওয়া যেত যে ওকে ইউ ক্যান বি প্রেগন্যান্ট, বাট যেহেতু মানে তার অলরেডি persistent- পারসিস্টেন্টলি হ্যাঁ। লো, তো এই জন্য ওকে এখন দিলে তোর আবার আরো treatment- খারাপ হয়ে যাবে। Treatment is similar to that of heart failure, consisting of beta blockade diuretics, but avoidance of AC inhibitor due to the risk to the fetus or breastfeeding in baby. Okay, avoidance of AC inhibitor, but beta blocker or diuretics দিতে হবে. Digoxin may also have a greater role in PPCM than in classical heart failure. The degree of residual LV dysfunction is difficult to predict, but a number of factors appear to be predictive of worse outcomes, namely LVEF less than 30% at presentation, raised troponin I, and LV end diastolic diameter of greater than 6 centimeter. আচ্ছা, ওরা যেটা বলেছে যে যে ওর কত ছিল, 30%ই ছিল না? হ্যাঁ 30 ছিল। 30% ছিল। তার মানে বলেছে যে 30% এর উপরে যদি থাকতো আপনি অ্যাডভাইস করতেন যে ইনিশিয়াল প্রেজেন্টেশনের যদি কথা 30% বলছে যে 30%, ইনিশিয়াল প্রেজেন্টেশন 30% এর নিচে হলে তাহলে ওটা ওয়ার্স প্রগনোসিস। না রেসিডুয়াল এলভি ডিসফাংশন, মানে
হয়ে যাওয়ার পরে যদি 30% উপরে থাকতো আর কি, মানে অলরেডি তো সে হার্ট ফেলিয়ার নিয়ে কিন্তু আসছে এট প্রেজেন্টেশন এতদিন বলা না আপু, এই জন্য বলতেছি। ও আচ্ছা আচ্ছা, মানে ওইটার জন্য বলতে, মানে ওইটাই ডিগ্রিটা বোঝা যাবে আপনার যে এলভিএফ এখন প্রেজেন্ট এখনকার ইয়েতে 30 নিচে কিনা, হুম ঠিক আছে, এটা বলেছে। হুম সে প্রেগনেন্ট হতে পারবে না ইফ এলভিএফ যদি 30% এর নিচে থাকে, ট্রোপোনিন আই যদি রেজ থাকে, এন্ডাস্টোলিক ডায়ামিটার যদি 6 সেন্টিমিটার উপরে থাকে এখনকার প্রেজেন্টেশনে, এই জিনিসগুলো হওয়া মানে হচ্ছে তার রেসিডুয়াল এলভি ফাংশনটা খারাপ, করতে পারবে না। আর যদি প্রেগনেন্ট এগুলো যদি ভালো থাকতো, শি ক্যান বি প্রেগনেন্ট, তখন উইথ ট্রিটমেন্ট কি হতো, আমরা এসিআই বন্ধ করে দিতাম, কজ এসিআই ইনহিবিটর তো আপনার প্রেগন্যান্সি ব্রেস্টফিডিং এ অ্যালাউড না। এসি ইনহিবিটর বাদ দিয়ে বিটা ব্লকার, আর কি বলেছে ওরা, বিটা ব্লকারের সাথে এই যে স্পাইনোল্যাকটোন অনেকে হুম ডায়াবেটিক্সও তো চালাতে বলেছে, তাই না? হ্যাঁ, বিটা ব্লকার, ডায়াবেটিক্স, ইভেন ইউ ক্যান ইউজ ডিজক্সিন। ঠিক আছে না, যদি মানে সে প্রেগনেন্ট হতে পারবে না যদি তার এলভিএফ 30 নিচে থাকে, অথবা ট্রোপোনিন আই বেশি থাকে, এলভিইডি যদি 6 সেন্টিমিটারের বেশি থাকে, দ্যাট মিনস লেফট ভেন্ট্রিকুলার ফাংশন যদি তার খারাপ থাকে, তাহলে প্রেগনেন্ট হতে পারবে না। আদারওয়াইজ শি ক্যান বি গেট প্রেগনেন্ট উইথ কন্টিনিউয়াস ট্রিটমেন্ট। সেই ট্রিটমেন্টের মধ্যে শুধু আপনি এসিআই ইনহিবিটরটাকে স্টপ করে দিবেন, বাকিগুলো চালাবেন। ইভেন ডিজক্সিন ইউ ক্যান গো অন। ডিজক্সিন তো ইউজুয়ালি আমরা প্রেফার করি কি হার্ট ফেলার উইথ এএফ, আজকে আরেকটা পেলাম হার্ট ফেলার উইথ পেরিপার্টাম কার্ডিওমায়োপ্যাথি যার হিস্ট্রি আছে তার ক্ষেত্রে ইউজ করতে পারে ডিজক্সিন। ওকে, What is the most appropriate next step in his management? Isoprenaline infusion, temporary pacing wear, permanent pacemaker, repeat angiography, adrenaline. MI with complete heart blocker question. Okay. A 48-year-old man is brought in by ambulance to the emergency after experiencing sudden onset crushing central chest pain radiating down his arm. His ECG showed an inferior STEMI and he undergoes successful PCI with 2 stents inserted into his right coronary artery. He is Inferior MI. transferred to He is transferred into CCU and started on secondary prevention medication. 24 hours after his presentation, he becomes bradycardiac at 34 beats per minute and his BP falls to 80/47 and hypotension আছে. He denies chest pain but feels dizzy and lightheaded. His cardiac monitor shows a 3rd degree heart block. He is given atropine but his heart rate does not raise and his blood pressure remains low. What is the most appropriate next step? এটা মনে হয় আইজোপ্রেনালিন ইনফিউশন হবে, ভাইয়া বলছিল না যে টেম্পোরারি পেসিং এর আগে। টেম্পোরারিতে যেতে বলেছে। দুইটা হতে পারে, ওই যে টেম্পোরারি পেসিং। ও দিস জেন্টলম্যান, জি ভাইয়া কিছু বলবেন? কনফিউজিং এই আনসার গুলো এত ভেরি ভেরি ক্লোজ। এখন যদি টেম্পোরারি ওয়্যার ফ্যাসিলিটি থাকে, যেমন যদি ওইখানে একজন এক্সপার্ট নিতে যেমন করতে হয়, যদি কার্ডিওলজি রেজিস্ট্রার থাকে ওখানে, কেউ করতে পারে টেম্পোরারি ওয়্যার, তখন ঠিক আছে। যদি না থাকে কেউ, তখন আইসোপ্রিনালিনটা অথবা ট্রান্সকিউটেনিয়াস পেসিং, যেটা টাইম বাইং এর জন্য আর কি। হ্যাঁ, টাইম বাইং এর জন্য এক্স্যাক্টলি। কিন্তু কেউ যদি থাকে ওখানে, কার্ডিওলজি কনসালটেন্ট যদি আনা যায় বাড়ি থেকে, অথবা কার্ডিওলজি রেজিস্ট্রার, মেডিকেল রেজিস্ট্রার যদি কেউ করতে পারে টেম্পোরারি পেসিং, তাইলে টেম্পোরারি পেসিং। কিন্তু যদি কেউ ইউকে স্টাইলে করেছে, ইউকে তে তো ওরা সবসময় স্ট্যান্ড বাই থাকে, কল দিবে পেসারে চলে আসবে।
হ্যাঁ, এত ইজি না অ্যাকচুয়ালি। আমি ইউকেতে হুম। এএনিতে কাজ করি আপা। আচ্ছা কিন্তু আচ্ছা অনেক অনেক মেডিকেল রেজিস্ট্রার্স যারা ডিউটিতে থাকে ওরা করতে পারে না। এবং কার্ডিওলজি তো সব হসপিটালে নাই। কার্ডিওলজি কনসালটেন্টরা তো আপনারা সেই ক্ষেত্রে কি cardiology- আইসোপ্রেনালিন দেন? তখন ওই যে আমরা এএনিতে আইসোপ্রিনালিন অথবা ওই যে ট্রান্সকিউটেনিয়াস পেসিংটা দিয়ে দেয় আর কি, রিসাসিটেশন জন্য। ট্রান্সকিউটেনিয়াসটাই কি টেম্পোরারি না? এটা টেম্পোরারি। এটা হচ্ছে কি ওই যে রিসাসিটেশন যে ট্রলিটা থাকে, হুম রিসাসিটেশন ট্রলি থাকে আপনার, ওই হুম। ট্রলিতে একটা ওই যে রিসাসিটেশন যে ডিফিব্রিলেটর মেশিনের মধ্যে হুম। একটা অপশন থাকে পেসিং। তো ওই হার্ট রেটটা সেট কইরা তারপরে ওই লিড বসাতে হবে, লিড পেসিং লিড দুইটা, একটা রাইট সাইডে একটা লেফট সাইডে। ওই পেসিং লিড বসায় হার্ট রেটটা সেটিং করে 60-র মতো দিয়ে তখন ওইটা সুইচ অন করে দিলে হয়ে যায়। আচ্ছা, কিন্তু এটা এটা মানে খুবই মেশিন দিয়েই করে ফেলে ট্রান্সকিউটেনিয়াসটা? মেশিন দিয়ে, এটা পেইনফুল, এই জন্য ওই যে পেইন কিলার মিডাজোলাম অথবা মরফিন দিতে হয়। ভাইয়া ট্রান্সভেনাস পেসিং নিয়ে কি কোনো আইডিয়া আছে, একটু বলতে পারবেন? ওইটাই ট্রান্সভেনাসটা ওই টেম্পোরারি ওয়্যার। মানে ট্রান্সকিউটেনিয়াস আর ট্রান্সভেনাস এই দুটোর মধ্যে পার্থক্যটা কি আসলে? ট্রান্সভেনাস যেটা ওই যে এক্সটার্নাল জাগুলার দিয়ে করে, জি, মানে টেম্পোরারি ভেন দিয়ে পেসিং করে? ওয়্যার। ভেন হ্যাঁ, দিয়ে করে। টেম্পোরারি পেসিং ওয়্যার যেটা ওইটাই ট্রান্সভেনাস। আর আর ট্রান্সকিউটেনিয়াস এটা যেটা হচ্ছে ওই যে স্কিন দিয়ে? হ্যাঁ স্কিন দিয়ে লিড বসায়, হুম। তারপরে ওই কানেকশন হার্ট রেট সেটিং করে ইয়েতে রিসাসিটেশন ডিফিব্রিলেটর স্ক্রিনে, তারপরে সুইচ অন ভেনাসটা করে মনে হয় তাহলে ইনভেসিভ একটু, তাই নাকি? ইনভেসিভ। ইনভেসিভ। Exactly. Okay, thank you, Bhaiya. This gentleman has suffered an inferior STMI. Complete heart block is a recognized complication of both inferior and anterior STMI. Inferior STMI, CHB, complete heart block is usually more transient and they only require treatment if they become symptomatic. Anterior STMI, complete heart block is more serious complication and they are more likely to need a permanent pacing system. In this case, as he has not responded to atropine, then isoprenaline infusion is unlikely to work. There is no suggestion of repeat infarction, so angiography is not indicated. He will require a temporary pacing wire to be placed. এটা তো inferior MI ছিল, তাই না? কিন্তু এটা এখানে সিম্পটোমেটিক, হ্যাঁ symptomatic hypotension ছিল। Hypertension. Plus হচ্ছে ব্লাড প্রেশার লো। আচ্ছা, তার মানে আমি একটু একটা জিনিস করে আসি। তার মানে ওরা বলতে চাচ্ছে যে রেডি থাকলে অ্যাট্রোপিন পর্যন্ত ইউজ করব, তারপর আইসোপ্রেনালিনের কথা যায় নাই, তারা ইয়েতে চলে গেছে, টেম্পোরারি পেসিং ওয়্যারে চলে গেছে, তাই না? হ্যাঁ। যে অ্যাট্রোপিন কাজ না করলে এটা। অ্যাট্রোপিন কাজ না করলে আইসোপ্রেনালিন দিয়ে লাভ নাই আর। আচ্ছা, আমরা যে এটা করলাম সেটা কোথায়? কিসের আন্ডারে আমি সেভ করলাম? জানি ছিল এটা, ভুলে গেলাম তো। হার্ট ব্লক। তারপরে ইনফেরিয়র এমআই সাথে কমপ্লিট হার্ট ব্লক থাকলে মেইন হচ্ছে আমাদের রিঅ্যাসুরেন্স, তাই না? আনলেস আদারওয়াইজ যদি সিম্পটোম্যাটিক ব্রাডি থাকে অথবা হাইপোটেনশন থাকে। ব্রাডির জন্য আমরা ইউজ করব হচ্ছে আপনার অ্যাট্রোপিন, আর হাইপোটেনশনের জন্য ফ্লুইড। নেক্সট, ইফ নট রেসপন্ডিং, তখন আমরা ইয়েতে চলে যাব, টেম্পোরারি পেসিং ওয়্যার। পেসিং ওয়্যারে চলে যাব। ওকে, এটা আমাদের টোটাল ট্রিটমেন্ট প্রোটোকল। ওকে, এই এক জিনিস বের করতে আমাদের 3টা কোশ্চেন লাগলো। হ্যাঁ, A 56-year-old electively attends the cardioversion clinic. 5 months ago, he presented to his GP and was referred to the cardiology clinic.
He was anticoagulated with warfarin and elected for outpatient cardioversion. He has managed to take his warfarin and attend warfarin clinic and has with him clear documentation of therapeutic levels of INR. He has a past medical history of angina, hypertension, and type 2 diabetes. He normally takes metformin, amlodipine, aspirin. He undergoes a synchronized DC cardioversion after a single shock of 150 joule. He feels well afterwards and recovers quickly. On discharge, what should be done regards to anticoagulation? Stop এটা আমরা পড়ে warfarin. আসলাম না? না, আমরা এটা পড়ি নাই। ওটা আমরা হচ্ছে ICS PCI, এর পর, MI, PCI এর পর। সাথে PCI, হ্যাঁ এগুলা খুব কনফিউজিং। ওকে, আর এটা হচ্ছে কার্ডিওভার্সন করা হলো না? কার্ডিওভার্সন করা হলো, মানে এটা অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশনের মেইন ম্যানেজমেন্টের মধ্যে আর কি। ম্যানেজমেন্টটা Stop warfarin, continue warfarin for another month and then review. Continue warfarin for another 6 months and then review. Continue warfarin indefinitely. Stop warfarin but add clopidogrel. এটারও গাইডলাইনে ছিল, ভুলে গেছি। ভুলে গেছি। Continue warfarin for 4 weeks. 4 weeks? আরো 1 মাস মানে another month? হ্যাঁ, আচ্ছা। কন্টিনিউ করতে হবে। তারপরে রিভিউ। ও কয় মাস পাচ্ছিল? আগে থেকেই পাচ্ছিল? আগে 5 মাস। না, ও তো আনস্টেবল দেখে তো ডিসি কার্ডিওভার্সন করছে, তারপর তো হচ্ছে কি ওয়ারফারিন দিয়ে আবার চেক করবে, করে তারপর যদি কিন্তু হয় 5 মাস, কিন্তু 5 মাস পেয়েছে অলরেডি, তাহলে আরো 1 মাস, মানে 6 মাসের কথা বলছেন? হ্যাঁ, মানে এনি ডিসি কার্ডিওভার্সন করলে পরে 1 মাস আরো কন্টিনিউ করতে হয়, 1 থেকে 1.5 মাস কন্টিনিউ করতে হয়। ও কিন্তু ডিসি কার্ডিওভার্সন করা হয়েছে আজ থেকে 5 মাস আগে, এরপরে ওয়ারফারিন শুরু করেছে 5 না, মাসে ডিসি কার্ডিওভার্সন খেয়েছে। এখন করা হয়েছে আপু। এখন করবে। He undergoes করছে? এখন ও। করছে। আগে সে তার মানে 5 মাস ওয়ারফারিন চলেছে, এখন ডিসি করলো এখন। আচ্ছা, বুঝতে পারছি। ওকে। Following elective DC cardioversion for atrial fibrillation, anticoagulation should be continued even if sinus rhythm is maintained. Okay. The most appropriate action is to continue warfarin for another month and then review. Following DC cardioversion, there is a significant chance that the patient will revert into atrial fibrillation. This should be reviewed at a month following cardioversion to see if the patient has returned to AF and to assess risk of returning into AF as well. If the patient is high risk of returning into AF, then long-term warfarin can be started. But this is a patient with a single diagnosis of AF, which converted into sinus rhythm easily, only needing one shock, and therefore has a relatively good chance of maintaining sinus rhythm. মানে 1 মাস পরে আসতে বলবো। এবং দেখবো যে ফার্দার তার অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশন বা এই ধরনের কোনো কমপ্লিকেশন হওয়ার চান্স আছে নাকি। যদি না থাকে, লো রিস্ক থাকে, তাহলে ছেড়ে দিব, আর দিব না। আর যদি হাই রিস্ক থাকে তা কন্টিনিউ করতে হবে। এটা নোটটা একটু পড়া দরকার। এফ এর এটা খুবই কনফিউজিং। ওকে। আপু ওইটা নোটটা একটু পড়ি এফ এর। এফ এর নোট এখন পড়লে মাথা গন্ডগোল হয়ে যাবে না? এটা কেউ শর্টকাট করে একটু ডেমো দিয়ে আনি। আচ্ছা, আমি পুরোটা পড়বো না, এটা জাস্ট। আচ্ছা, বলেন কোথায় পড়তে পুরোটা চান? পড়বো না, এইখানে এই যে অনসেট গ্রেটার দেন 48 আওয়ার্স, এটা পড়বো। Achha, if the patient has been in AF for more than 48 hours, then anticoagulation should be given for at least 3 weeks prior to cardioversion. Okay, বেশি হলে, অনেকক্ষণ ধরে হলে, আচ্ছা, at least 3 weeks prior to cardioversion. And alternative strategy is to perform a trans-echo or trans-esophageal echo to exclude a left atrial appendage thrombus. If excluded, patients may be heparinized and cardioverted
immediately. NICE recommend electrical cardioversion in this scenario rather than pharmacological. If there is a high risk of cardioversion failure, then it is recommended to have at least 4 weeks amiodarone to or sotalol prior to electric cardioversion. Following electric cardioversion, patient should be anticoagulated for at least 4 weeks. After this time, decision about anticoagulation should be taken on an individual basis depending on the risk of recurrence. এই যে এইটাই মানে করার আগে 3 সপ্তাহ অন্তত অ্যান্টিকোয়াগুলেশন করে নিব। আর যদি হাই রিস্ক অফ ফেইলিয়ার থাকে তাহলে সাথে অ্যামিডারন বা সোটাললও আমি 4 সপ্তাহ অ্যামিডারন সোটালল দিব কার্ডিওভার্সনের আগে। এবং 48 আওয়ার্স এর বেশি যদি এফ থাকে তাহলে ইলেকট্রিক কার্ডিওভার্সন ইজ দা ট্রিটমেন্ট অফ মানে চয়েস অফ কার্ডিওভার্সন হলো ইলেকট্রিক। Better than pharmacological. What is the underlying unifying diagnosis? Turner syndrome, pseudohypoparathyroidism, pseudohypoparathyroidism, Noonan syndrome, Down syndrome. Okay, you are asked to review a 22-year-old female with a heart murmur. Her height is 4 feet 7 inches and she reports having always been short for her ear. She has been diagnosed with autoimmune hypothyroidism, I think it's Turner, for which she is taking levothyroxine replacement and is also taking HRT to protect her bones, that is osteoporosis. After her GP noted that she had not started her periods by 19 years old. On examination, okay, yeah. You know, short fourth metacarpals on both hands and lymphadematous in her hands and feet. Auscultation of her precordium reveals an ejection systolic murmur at the left infraclavicular region. Her body mass is 22.4. The patient's blood tests are as follows: hemoglobin 12.3, platelets 380, WBC 6.5, sodium 144, potassium 4.8, urea 7.2, creatinine 110, adjusted calcium 2.4, or phosphate 1.1, PTH is 9, PTH normal, calcium 2.4 normal. Turner না fourth fourth finger হচ্ছে short, সাথে লিম্ফেডিমা আছে, প্রাইমারি অ্যামেনোরিয়া, ছোটখাটো দেখতে। আচ্ছা, আরেকটা যে সিডো হাইপোপ্যারাথাইরয়েডিজমের ক্ষেত্রে তো ওইটাতে ফোর্থ মেটাকার্পালটা শর্ট মেটাকার্পাল থাকে। পাবেন না তো। কোনটাতে? সিউডোতে? সিউডোতে থাকে না? না, সিডো হাইপোপ্যারাথাইরয়েডিজমে মেটাটার্সালটা শর্ট থাকে, থার্ড এন্ড ফোর্থ। মেটাটার্সাল প্রাইমারি অ্যামেনোরিয়া থাকে। সবকিছু টার্নার্সের সাথে যাচ্ছে, কিন্তু ওই যে ফোর্থ মেটাকার্পালটা শর্ট, এটা নিয়ে আমি একটু কনফিউশন আছে যে এটা কি আদৌ টার্নার্স ছিল কিনা। টার্নার্সে এটা আমি শিওর যে আছে, কিন্তু সিউডোতে কি থাকে এটা বলেন। হাতের 4 নাম্বারটা ছোট হবে, মানে ফোর্থ মেটাকার্পাল, এটা শিওর, এটা টার্নার। তো সিউডোতে কি থাকে? চার পাঁচ ছোট থাকে। টার্সাল বোনসটা হচ্ছে শর্ট থাকে, মেটাটার্সাল, আর এখানে কিন্তু মেটাকার্পাল। হাতে টার্নারে হাতেটা শিওর আমি। হ্যাঁ, আর সিউডো হাইপোপ্যারাথাইরয়েডিজম হচ্ছে আপনার মেটাটার্সালে শর্ট থাকে আর কি। এটা টার্নার হবে। Syndromic pseudo-hypoparathyroidism is caused by normal parathyroid hormone release but end-organ resistance to hormonal effects, resulting classically in round faces and shortened fourth and fifth metacarpals. Okay, shortened fourth and fifth metacarpals. In round faces, the patient is commonly obese with possible learning difficulties. এখানে এরকম ফিচার আছে, কিন্তু আবার সিডো হাইপোপ্যারাথাইরয়েডিজমে তো আবার ইয়েও থাকবে, প্রাইমারি বলে অ্যামেনোরিয়া থাকবে না তো, প্রাইমারি অ্যামেনোরিয়া থাকবে না। হ্যাঁ, আর হাইপোক্যালসিয়াম মানে বায়োকেমিক্যাল ফাইন্ডিং থাকবে কিছু। ওটা তো নাই। প্যারাথাইরয়েড ওটা নাই, ওইটাই মেইন, ওইটাই নাই। আচ্ছা, আর ডাউনস আর নুনান্স হচ্ছে কাছাকাছি।
হ্যাঁ তার মানে আপনার টার্নার আর সিউডো কাছাকাছি, আর ডাউন আর নুনান্স কিন্তু কাছাকাছি সিনড্রোম। হ্যাঁ, নুনান্সে শুধু হার্টের মনে হয় ইয়ে থাকে, আর লার্নিং ডিফিকাল্টি থাকে নুনান্সে। আচ্ছা এটা পড়ে ফেলি তো আপু তাহলে। নুনান্স আর ইয়েটা পড়েন, Noonan সিমিলার টু syndrome is নুনান, an এখান থেকে autosomal পড়েন। dominant disorder. Uh, পড়েন। okay. Noonan syndrome is an autosomal dominant disorder, reasonable differential in a patient with short stature, lymphedema, and cardiac problems. So, একই presentation. However, patients with Noonan typically present with learning difficulties and facial dysmorphism and webbed neck, just মানে টার্নারের মতো অনেকটা, while valvular না না না, এটা abnormalities, ইয়ের মতো না, এটা তো টার্নার না, ডাউনসের মতো না, webbed neckটা টার্নারের মতন। টার্নার, ওয়েব নেক টার্নার, হ্যাঁ। Acha, while valvular abnormalities are less common, hypertrophic cardiomyopathy is more commonly present. Similar to hypertrophic cardiomyopathy থাকে Noonan syndrome. Similar to Noonan syndrome, Down syndrome caused by trisomy 21 also classically presents with facial dysmorphism such as upslanting palpebral fissures, low set ears, and epicanthic folds. Cognitive impairment and learning difficulties are also common. However, similar to our patients, short stature, thyroid dysfunction, and cardiac problems, predominantly ASD, VSD, and PDA, are frequently associated. তার Okay. মানে আপনার নুনানে হচ্ছে আপনার মোটামুটি নুনান আর ডাউন কিন্তু কাছাকাছি দেখতে, কিন্তু নুনানে আপনার কিন্তু ওরা বলছে যে ইয়ে থাকবে হাইপারট্রফিক কার্ডিওমায়োপ্যাথি, হ্যাঁ খুব কম আর থাকবে। এদিকে মানে ভালভুলার ডিজিজ গুলো বেশি থাকবে। নুনানে কিছু ডাউনসে ফিচার টার্নারের মতন, কিছু ফিচার ডাউন্সের মতন। আবার কিছু হাইপারট্রফিক কার্ডিও, আর ডাউনসে হচ্ছে আপনার ইয়েগুলো ডাউন্স আর টার্নার্সে ভালভুলার। কোয়ার্টেশন অফ এওটা কোনটার মধ্যে জানি কমন? টার্নার্সে মনে মারফান, হয় টার্নার। মারফান না না, ও মারফানে তো ইয়েতে আছেই, মারফানে তো আছেই। টার্নার্সে ভাইয়া না? bicuspid aortic valve আর coarctation হতে। আচ্ছা বাইকাসপিড অ্যাওর্টিক ভালভটা মনে হয় মোর কমন ছিল, আর তারপরে কোয়ার্টেশন। আর হাইপোথাইরয়েডিজম মনে হয় থাকে অটোইমিউন টার্নার্সে। হ্যাঁ। Acha. Given the likely diagnosis, what is the most appropriate management? Atropine, biventricular implantable ICD insertion, dual chamber pacemaker insertion, monitoring, single chamber pacemaker insertion. Okay. Echocardiography normal. 72-year-old man presents to the emergency department with dizziness. There is no chest pain, palpitations, or shortness of breath. He has a past medical history of hypertension. He takes amlodipine. He does not smoke or drink alcohol. His observations are as follows: heart rate 48, BP 125/84, respiration is 18, saturation 96%, on room air, temperature is 37.1. On examination, he is now asymptomatic. His heart rate is irregular, no murmur, chest auscultation normal, JVP not elevated, GCS 15/15. ECG demonstrates intermittently non-conducted P wave associated with the prolonged PR interval that is constant and not progressive. First degree heart block. সেকেন্ড ডিগ্রি Okay. না, Second degree, sorry. So second degree. সেকেন্ড ডিগ্রি Yes. টাইপ 2, Type 2. Step 2. The QRS not is broad. progressive. The QRS is broad. There are no ischemic changes. আচ্ছা, আর echocardiography তো normal বলছে। Given the likely diagnosis, what is the most appropriate management? Diagnosis টা কি? টাইপ 2 হলে তো ইয়ে পার্মানেন্ট পেসমেকার। পার্মানেন্ট দিতে, কারণ যে কোন সময় চলে যেতে পারে। টাইপ 1 এ হচ্ছে আপনার কোনো ইয়ে না, আনলেস আদারওয়াইজ সিম্পটোম্যাটিক না, কোনো ট্রিটমেন্ট নাই। টাইপ 2 এর ফার্স্ট যেটা মানে সেকেন্ড ডিগ্রি হার্ট ব্লকে টাইপ এ, টাইপ 2। টাইপ এ হচ্ছে আপনার অ্যাসিম্পটোমেটিক হলে ট্রিটমেন্ট লাগে না, সিম্পটোম্যাটিক হলে পেসমেকারে যেতে হয়। আর সেকেন্ড ডিগ্রি থেকে শুরু করে থার্ড ডিগ্রি হার্ট ব্লক মানে টাইপ 2 থেকে নিচের দিকে নামলে আর কি ইয়ে
পেসমেকার কোন পেসমেকার এটা বলেন? ডুয়াল চেম্বার ডুয়েল চেম্বার তাই না? সিঙ্গেল তো দিব না। না dual chamber. Acha, in patients with Mobitz type 2 AV block or complete heart block, DDD, dual chamber, DDD মানে কি? DDD or DDD-DR pacemaker is indicated. Dual এই যে, chamber এই যে। pacemaker insertion. Okay. এই যে পড়েন ডিটিটি কি? DDD pacing means that the pacemaker can record the pacemaker can record both atrial and ventricular rates and can pace either chamber as necessary. DDDR is the same but can adjust the heart rate to account for the need for higher cardiac output. মানে একটা adjustable, একটা non-adjustable. Okay, আপু উপরের থেকে একটু পড়ি। In patients with dual chamber pacemaker insertion is the correct answer. The patient has high grade AV block, second degree Mobitz type 2. This is characterized by intermittent non-conduction of P waves associated with a prolonged PR interval. This is characterized by in contrast to Mobitz type 1, the PR interval is constantly prolonged and does not progressively lengthen. Mobitz type 2 is typically caused by significant structural damage to the conducting system. Mobitz 2 is much more likely than Mobitz 1 to degenerate to hemodynamic compromise and progress to complete heart block. Pacemaker insertion is warranted. It should be a dual chamber pacemaker on the setting DDD or DDDR. Okay. DDD pacing means that the pacemaker can record both atrial and ventricular rates and can pace either chamber as necessary. DDDR is the same but can adjust the heart rate to account for the need for higher cardiac output. Okay. আর তো কিছু পড়ার নাই এখানে মনে হয়। আপু কেউ একজন কি পড়তে পারবেন একটু? আমি একটু হ্যাঁ ঠিক আছে। ব্রেক নিতাম। ওকে, আমি পড়ছি। 25-year-old woman has recently been diagnosed with Marfan syndrome. Marfan syndrome patient 25 years old. She has no other known diagnosis. She undergoes an echo which demonstrates severe aortic regurgitation. Or severe aortic regurgitation আছে Marfan syndrome, significant aortic root dilatation, আর left ventricular ejection fraction LVEF হচ্ছে 70%. She is asymptomatic and has no family history of aortic dissection. What is the most appropriate management of her cardiac problem? Marfan syndrome patient তার ইকোতে হচ্ছে আপনার aortic regurgitationটা হচ্ছে সিভিয়ার বলে দিয়েছে, significant aortic root dilatation. root কত সেন্টিমিটার এটা তো বলে নাই। left ventricular ejection fraction হচ্ছে 70%. এটার একটা ইয়ে ছিল না যে আপনার root dilatation more than 5 হলে ইয়ে করতে হয়, মানে রিপেয়ার করে ফেলতে হয়, কিন্তু মেজারমেন্টটা দেয় নাই। তো বলেছে যে significant aortic root dilatation মনে হয় ejection fraction আবার ভালোই আছে, ventricular ejection fraction 70%, asymptomatic, no family history of aortic dissection. ইউজুয়ালি তো aortic regurgitation আমরা কি করি, aortic regurgitation এ হচ্ছে আপনার অ্যাসিম্পটোম্যাটিক হলে তো যাই না, তাই না? aortic head dissection এ টাইপ বি ছিল, টাইপ বির ক্ষেত্রে ছিল হচ্ছে আমরা বিপিটা কন্ট্রোল করব, কোনো ইনভেসিভ প্রসিডিউরে যাব না। আর টাইপ এ ছিল আমরা যে সার্জারিতে যাব, বিপি আগে কন্ট্রোল করব তারপর সার্জারিতে যাব। না ভাই আপনি কোয়েশ্চেন অফ aorta বলছেন। ও সরি। হ্যাঁ এটা হচ্ছে যদি আপনার এটা অ্যাসিম্পটোমেটিক পেশেন্ট থাকে, হ্যাঁ, আর এভিডেন্স অফ লেফট ভেন্ট্রিকুলার ডাইলেশন থাকে, তাহলে হচ্ছে কি আমরা ভালভ রিপ্লেসমেন্ট করব। left ventricular ejection fraction as far as I remember এটা মনে হয় একটা ইয়ে ছিল, মানে একটা ছিল যে কখন কখন আমরা হচ্ছে কি আমরা ভালভ রিপ্লেসমেন্ট করব, সেটা হচ্ছে যদি সিভিয়ার এয়ার থাকে, হ্যাঁ, আর যদি সিম্পটোমেটিক থাকে তখন, আর হচ্ছে গিয়ে যদি অ্যাসিম্পটোমেটিক থাকে সাথে যদি এভিডেন্স অফ লেফট ভেন্ট্রিকুলার ডাইলেশন থাকে তখন হচ্ছে কি আমরা ভালভ রিপ্লেসমেন্ট করব।
তাহলে এখানে কি আপনারা মানে রুট ডাইলেটেশন সিগনিফিকেন্টটাকে কি ধরবেন নাকি ফলো আপে চলে ও তো যাবেন? বলছে যে সিভিয়ার বলছে না, aortic সিভিয়ার অ্যাওর্টিক regurgitation। রিগার্জিটেশন, এটা তো একটা হচ্ছে গিয়ে পয়েন্ট আছে। তারপর হচ্ছে বললো পয়েন্ট যে ওর লেফট ভেন্ট্রিকুলার ডাইলেটেশন আছে, সে অনুযায়ী তো ভালভ রিপ্লেসমেন্ট করার কথা অ্যাসিম্পটোমেটিক হলেও। লেফট ভেন্ট্রিকুলার ডাইলেটেশন নাই, লেফট ভেন্ট্রিকুলার ইজেকশন ফ্র্যাকশন আপনার 70%। ওই যে অ্যাওর্টিক রুট, আচ্ছা অ্যাওর্টিক রুট ডাইলেটেশন আছে। ওটা অ্যাওর্টিক রুটের ডাইলেটেশনের কথা বলেছে। আচ্ছা যাই আমরা, ঠিক আছে। The correct answer is referred for aortic valve replacement. Surgery for aortic regurgitation is indicated if there is significant enlargement of the ascending aorta, severe regurgitation with symptom, or if severe with an ejection fraction of 50% এর নিচে থাকলে আমরা করতাম, কিন্তু ওর ভালো ছিল তারপরেও করলাম কজ মনে হয় যে aortic root dilatation টা significant এই জন্য। AC inhibitor can be useful when there is hypertension. When surgery is contraindicated or when ventricular dysfunction persists following surgery, exercise testing is more useful in aortic stenosis and follow-up would be acceptable if the aortic root was not dilated. তাহলে এখানে ওরা মেইনলি যেটা করেছে যে লেফট ভেন্ট্রিকুলার ইজেকশন ফ্র্যাকশন তার ভালোই ছিল 70%, ইন্ডিকেশন হচ্ছে আপনার 50% এর নিচে থাকলে আপনি সার্জারি করবেন, ওর এটা ভালো ছিল। কিন্তু আমরা ইন্ডিকেশন এখানে করেছি হচ্ছে সিগনিফিকেন্ট কথাটা বলেছে এই জন্য, significant aortic root dilatation. As far as I remember যে 5 সেন্টিমিটারের উপরে হলে আপনার মানে করে আর কি, সার্জারিতে চলে যেতে হয়। এই যে একজন দিয়েছেন, কখন কখন আমরা সার্জারি করব? হ্যাঁ, একটু কপি করে তারপরে পড়ি। লেখাটা সুন্দর। আচ্ছা, aortic regurgitation আপনি কখন কখন সার্জারি করবেন? একটা হচ্ছে সিম্পটোম্যাটিক যদি হয়, সাথে one of the following: severe aortic regurgitation with symptom of heart failure, severe aortic regurgitation with angina. সিম্পটোম্যাটিক হলে করব, এক কথায় শেষ। 2 নাম্বার অ্যাসিম্পটোম্যাটিক, তারপরেও কখন করবেন? যদি ইজেকশন ফ্র্যাকশন 50% এর নিচে থাকে, এই পেশেন্টের ভালো ছিল। যদি লেফট ভেন্ট্রিকুলার ডাইলেটেশন থাকে, সেটা আপনি বুঝবেন কিভাবে? যে এলভিইএসডি দেখবেন আর এলভি যে এন ডায়াস্টোলিক সিস্টোলিক ডায়ামিটারটা দেখবেন আর ডায়াস্টোলিক ডায়ামিটারটা দেখবেন। সিস্টোলিক ডায়ামিটার যদি 55 এর উপরে থাকে আর ডায়াস্টোলিক যদি 50 এর উপরে থাকে। আর অ্যাওর্টিক রুট ডাইলেটেশন যদি আপনার মানে রুটটা যদি বেশি ডাইলেটেড হয়ে যায়, যেটা এখানে ওরা সিভিয়ার বলছে যে 5 সেন্টিমিটার, 50 মিলিমিটার মানে 5 সেন্টিমিটার, তাই না? হ্যাঁ 50 মিলিমিটারের উপরে যদি থাকে তাহলে হচ্ছে আমরা করব। তার মানে সিম্পটোম্যাটিক হলে করব, এক কথায় শেষ। অ্যাসিম্পটোম্যাটিক হলে 3টা জায়গায় করব। একটা, যদি অ্যাওর্টিক রুটের ডাইলেটেশনটা অনেক বেশি হয়, 5 সেন্টিমিটারের বেশি হয়। আবার লেফট ভেন্ট্রিকলটা যদি বেশি ডাইলেট, সব মোটা হয়ে গেলে করব, রাইট? অ্যাওর্টিক রুটটা ডাইলেট হলে করব, এলভিটা ডাইলেট হলে করব, আর হচ্ছে ইজেকশন ফ্র্যাকশনটা কমে গেলে করব। মোটামুটি সবগুলো হচ্ছে 50 দিয়ে মনে রাখি, কাছাকাছি সবগুলো মোটামুটি 50 হচ্ছে আমাদের কাট মার্ক আর কি, কাট পয়েন্ট। ঠিক আছে, এই পেশেন্টের ক্ষেত্রে ওরা মার্কটা দেয় নাই, কিন্তু সিভিয়ার অ্যাওর্টিক ডাইলেটেশন বলেছে, ওটা দিয়ে বোঝা যাচ্ছে যে 5 সেন্টিমিটারের বেশি, এই জন্য। What is the most appropriate next step in management? Reperfusion therapy with coronary artery bypass graft or percutaneous coronary intervention. Ranolazine, ivabradine, diltiazem, nicorandin. Acha, heart failure. 67-year-old male present with increasing chest pain on exertion over the past 3 weeks. 3 week ধরে chest pain on exertion এ নিয়ে আসছে, chest pain on exertion এ নিয়ে আসছে, stopping him from going to work. বা কাজেও যেতে পারছে না। Past medical history include hypertension আছে, type 2 diabetic DM আছে, 6 sinus syndrome আছে, recent abstinence from alcohol after a history of excess, with an episode of acute liver decompensation 9 months ago. তার মানে acute liver decompensation আছে, and stable angina আছে কি নাই তার। He previously tried isosorbide mononitrate but reported significant headache and facial
ফ্লাশিং। আচ্ছা, আইসোসাবের মনোনাইট্রেটে তার ইয়ে আছে, সাইড ইফেক্ট দেখা দিচ্ছিল। He has not previously suffered myocardial infarction with a recent echo demonstrating 70% ejection fraction. ভালো 70, ejection fraction তার ভালো 70%. ECG demonstrate first degree heart block with normal QRS 50 beats per minute. আচ্ছা, first degree heart block with Brady. Blood pressure 140/76. Okay. He currently takes bisoprolol 5 mg OD alone and has been using his GTN spray with increasing frequency without effect. GTN বারবার করে নিচ্ছে, তারপরে কোনো ইফেক্ট হচ্ছে না। এখন আপনার নেক্সট স্টেজ অফ ম্যানেজমেন্ট কি? আচ্ছা, পেশেন্ট GTN এর স্প্রে নিচ্ছে, বিসোপ্রোলল নিচ্ছে, মানে বিটা ব্লকার, তাই তো? বিটা ব্লকার নিচ্ছে, GTN নিচ্ছে, chest pain on exertion. Ranolazine, evaporating. আচ্ছা, এটা আনস্টেবল এনজাইনা, তাই তো? আনস্টেবল। কারণ হচ্ছে তার চেস্ট পেইন অন এক্সারশন হচ্ছে, অন এক্সারশনে পেইন হচ্ছে এবং সেটা থেকে সে কাজে যেতে পারছে না। এখন আমাদের যেতে হবে নেক্সট স্টেপ কি? বিটা ব্লকার অলরেডি সে নিচ্ছে, ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার কি আছে এখানে? ডিলটিয়াজিম, কিন্তু এটা দিয়ে তো লাভ নেই। দেয়া যাবে না, ভ্যারাপামিল আর ডিলটিয়াজিম দেয়া যাবে না। এর সাথে বিটা ব্লকারের সাথে আপনি কম্বিনেশন করতে পারবেন না, করতে হলে যে ডিপিনে যেতে হবে আর কি, রিপারফিউশন থেরাপি, ভাসোসিলেক্টিভে যেতে হবে। আচ্ছা, বাকিগুলোতে যাব না, রিফারফিউশন থেরাপি না, এটাতে তো আমরা এত খাটিতে যাব না। তার আগে তো আপনার সেকেন্ড ইয়ে হচ্ছে আপনার বিটা ব্লকার, ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার, তারপরে আপনি চলে যাবেন ওই যে ওগুলাতে, ডিলটিয়াজিম, নিকোরান্ডিল, রেনোলাজিন। এখন আপনার বুঝতে হবে কোনটাতে কি কন্ট্রাইন্ডিকেটেড। আচ্ছা, রেনোলাজিন হচ্ছে আপনার রেনাল কম্প্রোমাইজ থাকলে, লিভার কম্প্রোমাইজ থাকলে দেয়া হয় না, তাহলে বাদ। লিভার কম্প্রোমাইজেশন আসছে, সো রেনো বাদ। রেনোতে হচ্ছে রেনো ফর রেনাল, রেনো ফর রিভার, মানে রেনো দিয়ে লিভার রেনাল হলে বাদ দিয়ে দিবেন। তাহলে এটা বাদ, বাকি রইলো আপনার ইভাব্রাডিন আর হচ্ছে নিকোরান্ডিল। নিকোরান্ডিল। আচ্ছা, ইভাব্রাডিন তো রেড করার জন্য মেইনলি দেয়, তাই না? এখানে রেড কন্ট্রোল তো 50 বিটস আসছে তার শুধু, সো এটা খুব একটা যায় না। ইভাব্রাডিন, তাহলে নিকোরান্ডিলটাই হবে মনে হয়। ডিলটিয়াজিম, নিকোরান্ডিলটাই। নিভাবার্ডিন তো হচ্ছে গিয়ে ভ্যারিকারিয়া থাকলে দেই না, এটা সিক্স কন্ট্রাইন্ডিকেশন। সাইনাস সিনড্রোম আছে, হুম। সিক্স সাইনাস সিনড্রোম আছে। আচ্ছা, হ্যাঁ, ঠিক আছে। Price recommends the routine prescription of short-acting nitrates for stable angina, followed by either beta blocker or calcium channel blocker. এই যে বিবি অথবা সিসি দিতে হয়, ফার্স্ট লাইন থেরাপি এটা। হ্যাঁ, নেক্সট আপনি কি করবেন? কম্বাইন করবেন দুইটাকে, বিটা ব্লকার আর ক্যালসিয়াম চ্যানেল। কম্বিনেশনটা কি হতে হবে? বিটা ব্লকারের সাথে অফকোর্স আপনাকে ভেসো অ্যাক্টিভ যেটা, ওইটা দিতে হবে। মানে হচ্ছে আপনার এই যে ডিপিন গুলো, মানে ভ্যারা আর ইয়ে দিতে পারবেন না, ডিলটিয়াজিন দিতে পারবেন না যদি কম্বিনেশন দেন বিবির সাথে। হ্যাঁ, রাইট, এমলোডিপিন। Patient requiring more than 2 anti-anginal should be considered for reperfusion therapy with an addition of a third drug only if the patient is not a candidate of PCR CABG. আচ্ছা, থার্ড ড্রাগ কি? থার্ড ড্রাগের জন্য ওই যে আপনার রানোলাজিন, এরপরের স্টেজ আর কি, রানোলাজিন, নিকোরান্ডিল, ইভাব্রাডিন অথবা লং অ্যাক্টিং নাইট্রেট। তার আগেই তো নাইট্রেটের সমস্যা ছিল, সো এটা বাদ। তারপরে আপনার এই তো এভাবে এভাবে করে বাদ আসছে। রানোলাজিন আমরা রেনাল রিভারে দিব না, নিকোরান্ডিল তো এখানে অ্যান্সার, ইভাব্রাডিন সিক্স সাইনাস সিনড্রোম আছে এজন্য দিব না, মানে ব্র্যাডিকার্ডিক ইয়ে হলে দিব না আর কি, অ্যারিথমিক টাইপের কিছু থাকবে। Sorry. Which of the following is the most useful prophylactic intervention against further migraines? আচ্ছা, মাইগ্রেন আসছে কেন? Atenolol 25 mg once a day, indomethacin 100 mg once a day, closure of patent foramen ovale, topiramate 50 mg twice a day, sodium valproate 100 mg twice a day. Acha, migraine. 28-year-old woman is reviewed in the neurology clinic. Neurology clinic, এটা তো nervous system এর question. She suffers from up to 2 migraines per month. মাসে দুবার তার অ্যাটাক হয় and is currently only treated with sumatriptan
at the time of an acute attack. আচ্ছা acute attack এর সময় তাকে sumatriptan দিয়ে ইয়ে করা হয়েছে, ট্রিট করা হয়েছে। Most recently she has been diagnosed with the patent foramen ovale after an echo করার পর দেখা গেছে তার patent foramen ovale আছে। She is asymptomatic from this. আপু এটাই অ্যান্সার হবে মনে হয়, আর পড়া দরকার নাই মেবি। কারণ এটার asymptomatic সাথে continues to be a হ্যাঁ professional. আচ্ছা ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন অনিমার তার মানে কি ক্লোজার করে দিব? হ্যাঁ এটার bracket সাথে করে দিলে অ্যাসোসিয়েশন আছে। মাইগ্রেনের একটা ইয়ে থাকে, রিলেশন থাকে। কেন না আচ্ছা in patient with PFO and migraine closure of the cardiac lesion according to prima and premium is not of value in relieving symptom. আচ্ছা আপনি এই ক্লোজার পাকনামি করে করে কোনো ফেলছি লাভ নাই। বেশি, বেশি এটা পাকনামি না হয়ে করলে তো গেছে। শিখবো না, ঠিকই আসছে, এটা করতে হবে। The key point of note here is that in both prima and premium study which looked at closure of patent PFO as a treatment of migraine, no benefit. So আমাদেরকে হচ্ছে আপনার ইয়েতেই যেতে হবে, asymptomatic PFO closure may not be necessary. Indomethacin is used as a treatment for paroxysm. আচ্ছা এগুলো দরকার নাই, তাহলে আমরা ইয়েতে যাব, মানে রেগুলার প্রোফাইল্যাক্সিসে যাব। রেগুলার প্রোফাইল্যাক্সিস আপনার কি দিতে হয়? রেগুলার প্রোফাইল্যাক্সিস হচ্ছে আপনার প্রোপানল মানে বিটা ব্লকার প্রপারলি টুপি পড়তে হয়। প্রপারলি কি যে প্রপারলি আমি পিরামিড টোপিরামেড, হ্যাঁ টোপিরামেড আমি মনে রাখি, প্রপারলি টুপি পড়তে হয় আকুপাংচার করার জন্য। এই তিনটা হচ্ছে প্রোফাইল্যাক্সিস, প্রোপানল, টোপিরামেড আর আকুপাংচার। সো এটা হচ্ছে আপনার টোপিরামেড। ওকে, সো আমাদের মাইগ্রেনের সাথে যদি আমাদের পিএফও থাকে, ডোন্ট গো ফর পিএফও, কোনো ইয়ে ক্লোজার করতে হবে না, রেগুলার ট্রিটমেন্টে যাব। You review a 60-year-old man in Brussels who has been admitted with a 30-minute history of cardiac sounding chest pain. আচ্ছা cardiac sounding chest pain, cardiac এর মতো শোনাচ্ছে এরকম chest pain, 30 minutes এর। Okay, his ECG is shown below. Where is the lesion most likely to be? Right coronary, left mainstream, posterior, তার মানে এমআই এর। এখন খুঁজেন কোথায় এলিভেশন আছে। ইনফেরিয়র লিডে জানা, না আমি একটু ইয়ে করে দেই। anterior leads. কোথায়? এলইডি আবার ইনফেরিয়র লিডে ডিপ্রেশন, এলইডি V1 V2 V1 V2 থেকে V3 V4 V4 anterior না anteroseptal যেটা এলইডি। ইনফিরিয়র 1 এটা হচ্ছে ইনফিরিয়র হলে 2 3 AVF, 2 তে নাই, 3 তেও নাই, AVF এও নাই, এটা হচ্ছে ইনফিরিয়র, এটাতে নাই। তার মানে আপনার আচ্ছা, which of the following is most likely to be identified on this gentleman's ECG? আচ্ছা কোনটা ভালো পাবেন? 3rd degree heart block with a ventricular escape rhythm, absent P wave, deep S wave in V1 V2, tall R wave in V5 V6, PR segment depression and global ST segment elevation, a tall S in V1 Q wave with T wave inversion in lead 3. আচ্ছা patient কিসের? 65-year-old man present to his GP for evaluation. He has no acute complaint. কোনো complaint নিয়ে আসে নাই। 65 years এর man evaluation এর জন্য আসছে। He takes amlodipine and chlorothiazide for hypertension. Hypertensive patient amlodipine and chlorothiazide নিচ্ছে and paracetamol as required for back pain. Back pain ও আছে তার। Physical examination reveals a well-appearing man with a heart rate of 78. তার মানে pulse okay, regular rhythm. BP হচ্ছে আপনার 162/78, একটু আপার হাই বিপি কিছুটা। সে কিন্তু অ্যামলোডিপিন অলরেডি নিচ্ছে না, ক্লোরোথিয়াজাইড অ্যামলোডিপিন নিচ্ছে। His JVP is not visible and you note that he has a sustained non-displaced apical impulse. Apical impulse আছে non-displaced, তার মানে লেফট ভেন্ট্রিকেলটা বড় হয়ে গেছে, তাই না?
ওখানে অ্যাপিক্যালি আপনি ইম্পালস পাচ্ছেন। There are no thrills or audible murmur নাই কোনো, heart sound normal. His chest is clear, চেস্টের কোনো সমস্যা নাই, abdomen soft, non-tender, and there are no palpable masses or organomegaly. Abdomen okay. He has stress pedal edema. আচ্ছা, পায়ে আবার pedal edema আছে একটু। GP রিভিউ করলো ECG which was performed earlier that morning. এখন এই ECG তে কি আসবে? পেশেন্ট হচ্ছে আপনার কি 3rd ডিগ্রি হার্ট ব্লকের ইয়ে তো নাই, তার হার্ট রেট তো ঠিক আছে। শুধু কি ব্যাক পেন নাকি জানি নিয়ে আসলো? এটা ব্যাক হবে যে পেইন ডিপ আছে, এস প্যারাসিটামল ওয়েভ, নিচ্ছে। ডিপ এস ওয়েভ হচ্ছে 3 নাম্বারটা, ওয়েভ ইন V1 V2 এন্ড টল আর ওয়েভ ইন V6। ডিপ এস V1 V2 এটা কেন? এলভিএইচ লেভেন্টিকুলার জন্য, এলভিএইচ LVH এর জন্য, হ্যাঁ লেভেন্টিকুলার হাইপারট্রফি। আচ্ছা, অ্যাবসেন্ট POF মানে হচ্ছে অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশন, ওদিকেও যাবে না। PR সেগমেন্ট ডিপ্রেশন এন্ড গ্লোবাল ST সেগমেন্ট এলিভেশন, এটাও তো হবে না। পেরিকার্ডাইটিস না। স্টার্টাইটিস হলে PR টল S wave in L1 and Q wave with T inversion, এটা তো হবেই না। T wave inversion তাহলে ঠিকই আছে। ওই যে মানে ইয়েটা পেলাম জন্য না, লেভেন্টিকুলার এলভিএইচ এর এপিক্যাল জন্য, হ্যাঁ ইম্পালসটা পেলাম। হাইপারটেনশন তো আমরা এলভিএইচ। LVH during a cardiology clinical, আর ওর ইয়েও ছিল না, কন্ট্রোলও ছিল না কিন্তু। During a cardiology clinical examination, a sustained apical impulse is consistent with left ventricular hypertrophy, which can be verified on ECG by identifying deep S in V1, V2, tall R in V5, V6. আর কেউ কিছু পড়তে চান? আচ্ছা, আজকে আমরা একটু দেখি কয়টা হলো। আমরা আসি। আলহামদুলিল্লাহ 33টা হয়েছে। আজকে শেষ করে দেই, কালকে আচ্ছা। ইনশাআল্লাহ আবার। ঠিক আছে, ঠিক আছে, সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। ইনশাআল্লাহ কালকে। ওকে আপু, আল্লাহ হাফেজ। সবাইকে ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ আপু। থ্যাংক ইউ।